सज्जनों ते मित्रों, मैं तुहाडा अपना साबर नाज तुहाडा अपना प्रोग्राम गुआचियां कदरां लैके तुहाडी सेवा विच हाज़र ते सलाम पेश करना। जिवें इस तो पहले तुहानूं असीं दस्सिया प्रोग्राम शुरू करने का मकसद, तो अज मैं तुहानूं दसना चाहना कि वो गुआचियां कदरां है की ने जिन्हां ते असीं गलबात करना चाहते हैं। वो गुआचियां कदरां जिहड़ियां साडा सरमाया सन, वो सब तो पहले जिहड़ी मेन कदर वड्डी कदर है वो है प्यार मुहब्बत, हिरख संदेह, भाईचारा, एक दूजे दे काम आना, एक दूजे की इज्जत करनी, एक दूजे की खुशी च शामिल होना, एक दूजे दे जी गमी च शामिल होना, एक दूजे नाल प्यार करना, एक दूजे की औलाद नूं अपनी औलाद समझना, दूजे की धी नूं अपनी धी समझना। यानी कि हर वो काम जिहड़ा कि इंसानियत वास्ते अल्लाह ताला ने और अल्लाह दे रसूल ने सानू कहा गया, और वो कि एक दूजे के काम आओ, एक दूजे की मदद करो। इवें ही साढ़े सारे जिहड़े सियाणे ने, साढ़े जिहड़े पुरख जिहड़े साढ़े सब वड्डे सन, वो सारे इहो कुछ करते रहे हैं, जिहड़ा कि साढ़े कोलों आस्ता आस्ता वो विसरदा जांदा पिया। वो चीज़ां साढ़े कोलों खत्म होंदियां जांदियां पियां ने, गुआचदियां जांदियां पियां ने, जिहदा सानू मैं समझना कि मैं ज़ाती तौर पर सानू बहुत दुख है कि असी वो सब कुछ भुल भुला के ते किधर टुर पे हैं। उदों देखो ना कि अज के दौर च बड़िया तेजियां ने। एक गल होर बड़ी अज असी अगर वंड तो पहले भी लै लीए, चढ़ते पंजाब ते लैंदे पंजाब की गल भी करिए, तो साड़ियाँ कदरां सांझियां सन सारियां दियां। असी उदों कहते हैं कि बजुर्ग साडे कहते रहे ने कि वो वेला सी कि जदों अपने लाहौर रेलवे स्टेशन तो किसी औरत नूं जेबर उहदे तां पूरा लद के पूरे सोने के जेबर नाल उहनूं भर के ते किसी पासे भी गड्डी टोरदे हो, वो कराची तक चले जाती सी, वो इंडिया के परले हिंदुस्तान के आखिरी कोने तक चले जाती सी, ते उहनूं कोई बुरी नज़र नाल नहीं सी वेखदा, कोई उहदा सोना नहीं सी वेखदा, कोई उहदे वल बिल्कुल इज्जत नाल वेखदे सन कि जिवें ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां लालच, तमा और हिरस, बुगज, क्रोध ये है ही नहीं सी। ते अज की है ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਸ਼ੀਰ ਕਮਾਲ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਜਾਨੂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਕੁ ਜਮਾਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਨ, तो इन्हों अपनी बजुर्गों की, अपनी पुरखों की और रहतल वसेब जी है वो पूरी अपनी इन्हें हंडाई है और उन्होंने पूरा माणिया। ये पूरे जानते हैं क्योंकि कट्ठे ही असी अपनी जिंदगी गुजारी है, कट्ठे असी खेडे हाँ, कट्ठे असी स्कूलों काम किया है, कट्ठे गुफ्तगू की है, कट्ठे गलबात की है। तो मैं ये समझदा कि इन्होंने अपने नाल शामिल इस वास्ते किया, अपने नाल इन्होंने इस वास्ते कि बेशुमार वो गल्लां, बेशुमार वो चीज़ां जिहड़ियां मेरे जहन च निकल गई होणगियां, जिहड़ियां मैनूं नहीं पता होएगा। वो बशीर कमाल साहब क्योंकि इन्हां बहुत करीब तो जाके वो अपना वसेब वंडाया, तो ये मैनूं ये सारा वो दसणगे भी, और नाल नाल मेरा जिहड़ा ना जी हत्थ भी वटाणगे, मदद भी करनगे, तो पूरा उहदे ते रोशनी पाणगे उन्हां कदरां ते जिहड़ियां साडे कोल गवाच गईयां ने, ते जिहदे हिरख च जिहदे दुख च असीं अज भी बैठे पे रोने हैं। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ मैं प्रोग्राम 'ਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ? ਰਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਗੁਆਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਜਮਾਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਹਿਤਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੰਡਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੰਡਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਹਾਂ ਸਰ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ, ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਨਬੇ ਦੇ ਫਰਦ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੁਨਬੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ।
ਉਹ ਕੀ ਸਾਂਝਾਂ ਸਨ, ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਹਾਜੀ ਉਹ- ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ 2-4 ਕਦਰਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਜੀ ਹਿਸਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ। ਸਾਡਾ ਵਸੇਬ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਦਰਾਂ, ਉਹ ਪਿੱਲਰ ਸਨ, ਥੰਮ ਸਨ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਨ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਬੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਜਿਸਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਚੁਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਸੇਬ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਦੀਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਦੀਨ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬਣਾਵਟ ਟਾਈਪ ਬਣਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸੀ, ਓਰੀਜਨਲ ਕਿਆ ਹੁਸਨ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਉਂਝ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਸਭ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ। ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨੱਸ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਬਿਸਤਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਨੇ, ਮੰਜੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਿਨੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ 8-8 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਰੋਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰੋਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਗਮ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗਮ ਵੀ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗਮਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਘਰ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰਾਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੀ ਸਮਾਂ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਗਏ ਤੱਕ ਉਹ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀ, ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਨਫਾਂ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ, ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਰਵਾ ਕਰੋ, ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਵਾਬਸਤਾ ਸਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਬਸਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਸ਼ੀਰ ਕਮਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਡਕੇ ਸਨ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰੁੱਸਦੇ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜੀ,
ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ 2 4 5 ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮਨਾਈਏ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਜੀ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮਦੀਨ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀਨ ਨਾਲ ਰੁੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਆਪਸ ਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁੱਕੇ 'ਚ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚਿਲਮਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁੱਕਾ ਫੜਨਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਲਮਦੀਨ ਦੇ ਘਰ। ਇਲਮਦੀਨ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਲਮਦੀਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀ, ਇਲਮਦੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿਉਂ। ਆਏ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਇਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਲਮਦੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਕਮਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇੰਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ 'ਚ 5-7 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਵਿਆਹ ਪੈਣ 'ਚ ਭਾਜੀ ਪੈਣ 'ਚ ਜਦੋਂ 5-7 ਦਿਨ ਰਹਿ ਹਾਂਜੀ ਜਾਣੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਲਮਦੀਨਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਂਦੇ ਆ ਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਨੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਆਨੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਭਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਚਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਹੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੋੜਨੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਹਿਮਦੀਨਾ ਰੁੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਆ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕਿਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਓ ਚਲੀਏ। ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਜਨਾਬ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੁੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਰੁੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਫਲਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਢੀਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਕਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਮਸਲਨ ਉਹਦੀ ਭਾਜੀ ਪੈ ਗਈ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਨੇ। ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਪੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਤੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਜੀ। ਬਸ਼ੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਸ਼ੀਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੁੱਸਿਆ ਪਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਣਾ। ਉਹ ਜਿੰਨ ਮਨਾਣ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾਣ ਗਿਆ, ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਣ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਫੜ ਖੁੱਲ ਜਾ। ਨਵਾਂ ਰਫੜ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਟੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਕੱਲਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜੀ ਪੀੜੀ ਢਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਆਦਰ ਮਾਣ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਠਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਨੋਰਾ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਨੋਰਾ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਨੋਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਆ ਕੋ ਫਲਸਫਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਨੋਰਾ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿਆ ਵਾਹ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਤਕੱਲਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਰਾ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ, ਚੱਲ ਆ ਤੇਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ 'ਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਹਿੰਦੇ ਸਰ ਸਿਆਣੇ ਵਾਹ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਪਹਿਲਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੀ ਭਾਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਜੀ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਚੀ ਭਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸਾਂਝ ਦੀ ਭਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਦਰੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਭੇਜਦੇ ਸੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੂਰ-ਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਢ ਭੇਜਦੇ ਸੋ। ਦੇਖੋ, ਗੰਢ ਤੇ ਭਾਜੀ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੰਢ ਘੁੱਟ ਕੇ बननी, मोहब्बत दी गंढ बननी कि तू मेरा रिश्तेदार है, तो मोहब्बत दी गंढ। हां जी जी जी। ते बरादरी शरीके नु सांझ दी भाजी पानी ਉਹ 5 ਰਸਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ 7 ਰਸਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੰਡ ਸੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, 5 ਰਸ ਪਾਣੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ 7 ਰਸ, ਇਹਨੂੰ 7 ਰਸ ਪਾਣੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 3 ਪਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 7 5 3 ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਗੰਢਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਨਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਜਾਓ ਜੀ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੁਹਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਉਹ ਛੁਹਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਛੁਹਾਰੇ ਚੁੱਕੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜੀ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮਠਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਠਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਦੋਂ ਛੁਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਢ ਭੇਜਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੋਹ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਢ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਨਾਈ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੰਢ ਦੇਣੀ, ਨਾਲ 5 ਛੁਹਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣ ਦਿਨ ਦੀ ਫਲਾਣ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੰਢ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਤੇ ਗੰਢ ਦਾ। ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬੜਾ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹਿਕਮਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਨਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੰਢਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੁਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 8 ਆਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੌਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁੜ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ, ਛੁਹਾਰੇ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਵਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਉਜਰਤ ਵੀ। ਵਾਹ 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 ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਾਤਰ ਤਵਾਜ਼ੋ ਜੀ, ਖਾਤਰ ਤਵਾਜ਼ੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੀ ਆਇਆ। ਚੇਚੀ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕਿਧਰੇ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਹੈ,
ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਹਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਵਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਉਚੇਚੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਣੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਣਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇਚਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾਗੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇਚੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿਆ। ਵਾਹ 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 ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਏ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਿਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਏ ਬਣਾਉਣਾ। ਵਾਹ 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 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਾਗੀ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਾਗੀ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਬੜੇ ਬਸ਼ੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੁੱਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੀਆਂ ਤੇ ਔਰ ਭਾਜੀ ਦੇ ਗਾਂਢਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕੀਏ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਚੁੱਕੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 8 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬਿਹਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।